আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে ড্রাগন গাছের ফুল শুকিয়ে লাল হয়ে ঝরে যাওয়ার কারণটা কি। এই যে ড্রাগন গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এত এত ফুল, এত এত ড্রাগনের ফল ধরে রয়েছে, তবু এর মধ্যে কিছু ড্রাগনের ফুল ঝরে পড়ছে। কেন ঝরে পড়ছে তার কারণটা আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করছি। তার মধ্যে কতগুলো কারণ হচ্ছে, যদি আপনি নাইট্রোজেন ঘটিত কোনো সার বা ফার্টিলাইজার ইউজ করেন। নাম্বার 2, যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয়, যদি বৃষ্টি আপনার বেশি হয়, তাহলে গাছ তার কাণ্ড, শাখা প্রশাখা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হবে এবং ফল ফুলের দিকে আর মনোযোগী হবে না। এটা একটা ন্যাচারাল সিস্টেম, ন্যাচারাল নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম। যখনই আপনি নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য দেবেন, তাহলে আপনারা বলতে পারেন যে বৃষ্টির জলে তো নাইট্রোজেন নেই। হ্যাঁ বন্ধু, বৃষ্টির জলে নাইট্রোজেন থাকে। কেন থাকে? বৃষ্টির জলে অনেক কিছুই থাকে। তার মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে, কার্বন থাকে, তার মধ্যে মনোক্সাইড থাকে, সালফার থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে। বাতাসে যে নাইট্রোজেন থাকে, সেই নাইট্রোজেন ছুটে আসা বৃষ্টির কণার সাথে চাপের মধ্যে নাইট্রোজেন মিশ্রিত হয়ে যায়। দেখেন না, বর্ষাকালে গাছ সবুজে সবুজ হয়ে যায়। তাই নাইট্রোজেন বৃষ্টির জলের সাথে ছুটে আসে, মিশিয়ে মিশ্রিত হয়ে যায়। নাইট্রোজেন বাতাসের মধ্যে যখন তীরের গতিতে ছুটে আসে, বাতাসের নাইট্রোজেন জলকণার সাথে মিশ্রিত হয়ে নাইট্রোজেন গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বৃষ্টি যদি বেশি হয়, প্রতিদিন বৃষ্টি হয়, তাহলে আপনার সব ফুল फले परिणत होगा ना। दोस्त, आप लोग देख रहे हैं मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में ड्रैगन का वीडियो, ड्रैगन का फ्लावरिंग का वीडियो। आज जो टॉपिक है, फ्लावर बर्ड्स रेड कलर होकर निकल जाता है, गिर जाता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि पानी ज़्यादा होना, मतलब बरसात का पानी में नाइट्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, सल्फर रहता है, सल्फर मोनोक्साइड रहता है, बहुत कुछ रहता है। क्योंकि ये एयर, बतास, हवा के अंदर से जब पानी बड़ी तेज से आता है आसमान से, इस पानी का कणा के अंदर नाइट्रोजन मिक्स्ड हो जाता है। ये नाइट्रोजन जब आपका पेड़ की टॉप में गिरता है, तो वो नाइट्रोजन पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो पेड़ का नेचुरली उसका फ्रूट्स एंड फ्लावर में ध्यान नहीं रहता है। उसको बड़ा होने का, जल्दी बड़ा होने का दिमाग में आ जाता है, एवं ऐसा करके वो अपना को बढ़ा लेता है, मैच्योर कर लेता है जल्दी जल्दी। क्योंकि जो प्लांट का जो ग्रीन कोना होता है, ग्रीन पार्ट होता है, ये आपका एक तो पार्ट नाइट्रोजन आता है इसमें। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने के लिए ये अपने को बढ़ाने का मतलब ब्रांच ज़्यादा करने का ध्यान में आ जाता है। तो दोस्त, पानी, बरसात का पानी एक कारण हो गया, और दूसरा है आप अपना हाथों से नाइट्रोजन दिया, तो यही कारण है। दूसरा कारण हो सकता है आपका रूट डैमेज, रूट में फंगस हो जाना भी और एक कारण है। नाइट्रोजन ज़्यादा होना, बरसात का पानी ज़्यादा होना, ये कारण है। दोस्त, देख रहे हैं मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में ड्रैगन वाला वीडियो, ड्रैगन का फ्लावरिंग का वीडियो। ये मेरा छत के ऊपर एक तो बेंच रखा है, बेंच के ऊपर कैरेट है, कैरेट के ऊपर प्लांट रखा है। यहाँ 3-4 प्लांट है, 3-4 टाइप का प्लांट है। मरक्कम रेड है, इजरायली उलू है, डेजर्ट स्मूथ है, और वाइट कलर का एक तो ड्रैगन आता है, वो भी है। देखिए, ऐसा लाल लाल होके निकल जाता है, गिर जाता है। इसका वजह यही है, ज़्यादा बरसात का पानी।
तो ऐसा मत सोचना चाहिए कि सब फ्लावर ऐसा होके गिर जाएगा ना दोस्त। और भी और एक कारण है कि एक ही ब्रांच में 3-4 ठो फ्लावर आने से आपका 2 ठो हो सकता है, 2 ठो गिर सकता है। ऐसा कलर होके, लाल कलर होके गिर जाएगा, इसके लिए सोचना नहीं है। वो आपका 10% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 10% की ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए इतना सा पेड़ है, उसमें से 25-30 ठो निकला है, गिर गया, गिर जाएगा, जाने वाला है। उसको हम तोड़ के आप लोग को दिखाया। इसका वजह ये है ज़्यादा पानी, ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा फर्टिलाइज़र और रूट डैमेज, रूट में फंगस आने से भी हो सकता है। और दोस्त इसमें फूड सप्लाई एकदम कम होने से भी हो सकते हैं। और एक कारण है पानी कम होने से भी हो सकता है। आप महीने में एक बार भी पानी नहीं डाल रहा, इसमें भी हो सकता है। দেখুন বন্ধু, যদি বৃষ্টির জল, নাইট্রোজেন যুক্ত জল যদি আপনার গাছের গোড়ায় বারবার পড়তে থাকে, তো তখন গাছ নিজের কাণ্ড শাখা প্রশাখা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। এই জন্য এই ফুলগুলো লাল হয়ে ঝরে পড়তে পারে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে আপনার প্ল্যান্টে আপনি নাইট্রোজেন ঘটিত ফার্টিলাইজার কিছু যা বেশি ব্যবহার করে ফেলেছেন। আর একটা কারণ হচ্ছে আপনার যদি রুট ড্যামেজ হয়ে যায়। আবার একটা কারণ হচ্ছে যদি আপনি মাসে একবারও জল না দেন, তাহলে হয়তো ফুল আসবে এবং ছড়ে যাবে। দেখুন বন্ধু, এইভাবে আপনাকে আটকাতে হবে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে গাছকে। যদি ড্রেনেজ ব্যবস্থা, দেখুন আটকানো তো সম্ভব নয় বৃষ্টির জল থেকে গাছকে, তো গাছ সবুজে সবুজে ভরে যায়, শাখা পোশাখা বৃদ্ধি হতে থাকে। অতিরিক্ত শাখা পোশাখাগুলোকে আমাদেরকে কেটে দিতে হবে, যাতে খাদ্য যেন ফল ফুলের মধ্যে পৌঁছতে পারে। শুধু কাণ্ড শাখা পোশাখায় খাদ্য পৌঁছলে ফল ফুল গাছ পড়ে যাবে গাছ হইতে। ঠিক আছে দোস্ত, এই হচ্ছে মেন কারণ। এই কারণগুলো আমি আপনাদের সামনে বললাম। দেখুন আমার ছাদ বাগানের ভিউ। ড্রাগনের গাছটা এত সোজা এবং ইজিলি করা যায়, তাই বন্ধু সবাই আপনারা ড্রাগনের গাছ প্রতিস্থাপন করবেন। বর্ষার সময় আপনার ফল ফুলে ভরে যাবে। যদি ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকে কিন্তু আপনার গাছ ক্ষতি হতে পারে। গোড়াটা ভালো করে জল নিকাশি ব্যবস্থা করবেন এবং টবটা এত ভালো মজবুত দেবেন যেন 20-30 বছর টবটা, 20 বছর পর্যন্ত যেন আপনার টব পরিষ্কার নষ্ট না হয়। দেখুন কত ফুল হয়েছে, কত ফল হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত ফার্টিলাইজার, নির্দিষ্ট পরিমিত মাত্রায় ফার্টিলাইজার। আর বন্ধু, কপার ঘটিত ওষুধ খুব কম ইউজ করাই ভালো। আর যেমন বায়োট্রাক্স, ব্লু কপার, এই ধরনের ওষুধগুলো, এগুলো কিন্তু পরিবেশের পক্ষেও ক্ষতিকর এবং খাদ্য, যেহেতু আমরা এটাকে ফলটাকে খাবো, তাই কপার ঘটিত ওষুধ কম মাত্রায় ইউজ করব। আর এই কপার ঘটিত ওষুধ নষ্ট হয় না। এই আপনার ছাদ থেকে ড্রেনের নল দিয়ে মাটিতে পড়বে, মাটি থেকে ড্রেন থেকে মাঠে ঘাটে পুকুর নলা, মাছ পশু পক্ষীর অন্তে যাবে। ওই পশু পক্ষীকে বা তার ওই ধরনের খাদ্য এবং গাছপালা শাকসবজির মধ্যে চলে যাবে এবং ওই খাদ্যগুলো আমরা পুনরায় ইনটেক করব, ঘুরে সার্কেল হয়ে ঠিক আমাদের চলে আসবে আমাদের কাছে। এটা একটা বিষাক্ত পদার্থ। তাই বন্ধু সাবধান হয়ে যান, কপার ঘটিত কম ওষুধ ইউজ করবেন। জৈব মাত্রায়, জৈব প্রক্রিয়ায় আপনি আপনার ফাঙ্গাস বা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া কিল করার চেষ্টা করবেন। যেহেতু এটা আমরা বিষযুক্ত খাবার খেতে চাই না, বিষহীন খাবার খেতে চাই, তাই আমরা ছাদ বাগানে এত পরিশ্রম করি। গুড বাই।